ಚಿತ್ರಾವತಿ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರವರ ಹೆಸರಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಿಪಿಐಎಂ ಮುಖಂಡರು. ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಡ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರವರ ಹೆಸರಿಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತೆ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ, ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣರವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಿಪಿಐಎಂ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೈತಪರ ದಲಿತ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ.ಸಿ. ಸುಧಾಕರ್ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ದಿವಂಗತ ಜಿ.ವಿ. ಶ್ರೀರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಅವಿರತವಾದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾವತಿ ಡ್ಯಾಮನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಹೋರಾಟದ ಫಲವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಚಿತ್ರಾವತಿ ಡ್ಯಾಮ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಶಾಸಕ ಎಸ್.ಎನ್. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಾಗಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಲಿ ಆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಡಬಗ್ಗರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇವರಿಂದ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡ ಜನರ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರಿರೋದು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪರವಾಗಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಂಬಾವಟ ಎಂತಹ ಜಮೀನ್ದಾರರನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಂಬಾವಟ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಇಂತಹ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಫಿಯಾಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಪಿಎಂ ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ప్రతిಭಟನೆ మధ్యాహ్నం సుమారు 2 గంటలವರೆಗೂ ನಡೆಯಿತು. ఒక సందర్భం కాదు. నేను చెప్తా ఉన్నాడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కోసమో లేకుంటే ఈడుండే కొందరు నాయకుల కోసమో కాదు అడుగుతా ఉండేది. బాగేపల్లి తాలూకులో ఉండే ఇట్లా పేద ప్రజల కోసం నేను అడుగుతా ఉన్నాను. నిజంగా మీ మనసులో ఈ పేద ప్రజల కొరకు మనకేమన్నా కూడా భావనలు ఉంటే కదా దయచేసి పోరాటాల పార్టీ అయినట్లా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి ఎర్రజెండాకి వేరే జనాల పరం ఉండేట్లా ఈ ఒక సంఘటనలకి చేరుకొని ఈ రోజు మనం పోరాటాలని బలపడించల్లా బలోవృతం చేయాలా అని చెప్పి నేను వాళ్ళతో కూడా కోరుకుంటాను. ఈ రోజు నీకు ఇది పరీక్ష. మాకు తెలుసు నువ్వు భూములు, మాకు తెలుసు నువ్వు చరండి నీళ్ళు ఆపలేవు, మాకు తెలుసు నువ్వు స్కూళ్ళు కట్టలేవు, మాకు తెలుసు పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇలావు, మాకు తెలుసు రోడ్లు వేయలేవు, మాకు తెలుసు భూసేకరణ చేసినా కూడా ఈ తాకి ఫ్యాక్టరీలు తెచ్చి ఈడుండే ఎట్లా వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇలావు. ఇది మాకు తెలుసు. అంటే నువ్వు పేద ప్రజల వర్గం కాదు అనేది మాకు స్పష్టంగా తెలుసు. అయినా కూడా నీకు ఇది ఒక అగ్ని పరీక్షగా నేను చెప్తా ఉన్నాను. ఈ రోజు నువ్వు ఏమైతే ఎస్.ఎం. కృష్ణ గారి పేరు ఈ ఒక మన చిత్రావతి డ్యామ్ కి పెట్టాలనుకుంటాడో ఆ ఆలోచన నీకు వచ్చిండేది అధికార దర్పంతో, నా దగ్గర దుడ్డు బలం ఉంది అనేట్లా అహంకారంతో, జాతి బలం ఉంది అనేట్లా దర్పంతో ఈ రోజు నువ్వు తీర్మానం చేయాల. నువ్వు జనాల భావనలకి పేద ప్రజల కోసం నువ్వు ఉండవా, లేకుండా పోతే ఈ ఒక జాతి దర్పానికి మళ్ళీ డబ్బు అహంకారంతో నువ్వు ఉంటావా అనేదాన్ని ఈ ఇష్యూలో తీర్మానం అవుతుంది అని చెప్పి నేను బాగేపల్లి తాలూకు జనాలు ఆ మూలకంగా సుబ్బారెడ్డి గారికి కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. మీరేమన్నా కూడా ఎస్.ఎం. కృష్ణ పేరు పెడతాము అని చెప్పి ముందుకొస్తే ఈ రోజు ఈ సాంకేతికంగా జరుగుతూ ఉండేట్లా పోరాటము తీవ్ర స్వరూపం జరుగుతుంది. ఇది కాడికిచ్చే పల్లికి అంటుకుంటుంది అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంలో చెప్తా ఉన్నా. అది కాదు, నేను కూడా ఈ ఒక ఇష్యూకి జనాల మనసులో ఉండేదాన్ని నేను అంగీకారం చేస్తాను అంటే ఆ మేరకు నువ్వు జనాలకి మేలు చేసినట్టు అవుతావు అనే మాట చెప్తూ ಇಂದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಿದ್ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಜಲಾಶಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಹುನ್ನಾರ ಏನು
ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನೊಂದು 5-6 ಅಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ, ಚೇಳೂರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆಗೆ ನಾನೊಂದು 5-6 ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿತ್ರಾವತಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲಾನೆ ఆలోచన ఎట్లొచ్చా, ఆ ఆలోచన ఎట్ల పుట్టా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం. పేరు ఎవరు పెడతా ఉన్నారు కదా అని కొనాలో మాట్లాడుకుందాం. 1990వ దశాబ్దంలో 90 ఇంకా 95, 96 ఇస్వీ వరకు కూడా ఫ్లూరోసిస్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఫౌండేషన్ అనే ఒక సంస్థ యావత్ భారతదేశంలో వేరే వేరే ఊర్లని ఎన్నుకొని, అంటే ఫ్లూరోసిస్ నుంచి బాధపడతా ఉండే ఇట్లా జనాల ఒక ఆరోగ్య పరిస్థితిని అధ్యయనం అంతకు ముందే తెలిసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనము బాగేపల్లిలోని తెలుసుకునేకే ఏమి చేయక్కర్లే, వాళ్ళతో నగమంటే చాలు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. వీళ్ళు బాగేపల్లిలోని పండ్ల మీద కర్రలో ఇంక యా ఊరోళ్ళకి ఉండవు. ఎలాంటి నేను డాక్టర్గా 4-5 తాలూకు జనాల పేషెంట్లు వస్తారు నాకు. వీళ్ళు బాగేపల్లిలో కాదా అని వాళ్ళు వచ్చి మాట్లాడితేనే నాకు అర్థమైపోతుంది. ఎముకలు వీక్ అయిపోతా ఉండే ఇట్లా అనేక కాయిలాలు ముందే ఉండే. యాడ ప్రాంతంలో భారతదేశంలో ఇట్లా కాయిలాలు ఉన్నాయి. నల్గొండ జిల్లా కావచ్చు, మన దాంట్లో పావుగడ కావచ్చు, ఇట్లా వేరే వేరే ఊర్లో ఎందుకు ఇట్లా అవుతా ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు అధ్యయనం చేసినప్పుడు మన భాగంలో నీళ్ళు మనమందరూ కూడా ఎక్కువ బోర్వెల్ నీళ్లు తాగేదాన్ని, ఇంకా భూమి లోపల ఉండే గర్భానుండే నీళ్లని బయటకు తీసి దాన్ని తాగుతా ఉండే దాని భాగంగా దాంట్లో ఎక్కువ ఫ్లోరైడ్ అంశం ఉండే దాని భాగంగా ఈ కాయిలాలన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి అనేది తెలిసాయి.